बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नन पदे मौका ने मुसर अलता मुकरम डॉक्टर रशीद अहमद से और जंग मुकरम रोर दौलत खान से तशरीफ लिखदे और मूंग बंशान दीन आयो सो स्वालुन पदे गरस को ऊंचे दीर ज़ात तारुफुशी और चिकम वाक़यात बदी तिरशिदी या तीरीगी दागे मूंग जुमात खबर किशु और दास दिया ईमान बासु गर्जी दुड़मे वजरा मुकरम डॉक्टर रशीद से हमना वो तपोस कौमा आवलता दादा चरागी बलग मुख्तसर तारफ ताउसरा पदे रंगू ज़्यादा बागी पखपलो की दीनुम रशीद अहमद दे जब तिब पेशे से तालिक लरी और फिर नुमावड़े प्रैक्टिशनर दे डॉक्टर रशीद अहमद बल्लिशी तो वालिद से में मुकरम निज़ामुद्दीन से जो बादशी विधि और पकाल नुलसम वो सर्वख्तम के जी पे खौर तरावलू खुदा ने बस अल्लाह ताला फजल दे बचीन दे पैदाशी दुशी हुई तो दे को मिसाइल दे डॉक्टर रशीद साहब नवा ज तपोसना बल्कि अगी तुम्हारा दरखास्त कमा चागी दखपल जान तारफ पदे रंगी पखपल की चेहरा अगी कनरा बोलू दे अहमदियत बारा के जागी स वाक़यात पर विदेशी दी अभी और बेसवार में शान ज़रूर तासु डॉक्टर साहब सो दे फजल को फरमाए लुधियाना में 1947 के Pehor. No vea sentaris no pasum data Pehor के सेक्रेटरी दत्ता मशर डॉक्टर फतेहदीन आगे सरम गया डॉक्टरी का और लतारा दा फजलो चे दत्ता चे Pehor करा मुखा आगे सरा कामयाब प्रैक्टिस को डॉक्टर फतेहदीन सर वह जान लामू क्लिनिक को बाजी के हुए नो अभी न पास मादे कोर्ट तरनाओं के जो डेढ़ मुकस अहमदियो मोहम्मद अवास खान फ्लार सुहाबियो मर्द अल्ताफ खान रज़ी अल्लाह ताला दागे नो से सरन नो दे नो दमु द अहमदियत जात स्टार्ट से वापस तो बाज़ खेलो के सावधाना से फरमाना आगे तरबियत लाने वो 53 के अहमदियत की मुखालफत शुरू मुखालफत में बस खुदा पाक हमारा दुनिया तौफीक करा चले आगे की 53 के हमले रखा एक्टिव पार्ट अहमदियत पर बाज़ खेलो का मूड अहमदियत का हालांकि जमात नंबर 9 स्टार्ट के माँ बरदुल बस माँ पजरिया खुदा पाक यो निकाक्षा दो बेआखो वैल्यू में शो बता आरा खुदा पाक है तो आरा तक में जमा जोन से नो अहमदी सर जमा पिन आगे में नो जात पैदा से नो 74 के शीट शो हुई 74 के शीट शो नो दगा को समुद्र अहमदी ताला स्टार्ट और नोर ताला दा फजल होचे अहमदियत के अहमदियत वजन वाला ताला और के हर से जमुन से दासे आगाम में अहमदियत वजन और रहा किसका
तरक्की दीनी दुनियावी अहमदियत वजह न खुदा पाक मोहम्मद माशाअल्लाह नो डॉक्टर साहब दा उस्ताद स्वागत दिया दे इब्तदाई हालात हो नेटवर्क करने दरा तक या दल्ते के सेटल की दो लेकिन दा आगे न बस तासो चिकम मुश्किलात लिदल लगा पा काल नुलसवा सलोरो या इनके और दगा से आगे न बस या पकाल नुलसवा सलोर के इनके दा उस तो दा मुश्किलात तासो तन तासो जेल तो उन पकी दा हवालात बारल के कर दे मुकदमो तासो सजा तासो शेवा हवालात जेल के वे रुस्तु बिया जमानत शेव आगे न पसम मुकदमा चले दरडे मुद्दा नो दा वाकयात संगो दा को जमा सर को चुके 53 दा से वाकयात शुरू शिवी दिन दे बाद थे ना 74 के दा से शिवे चेदा दीवा अहमदिया न पर इफेक्ट लगो ना राशन ब्रेको ना नोट से ब्रेको नो मादा ड्यूटी गो से बाद थे लो वाला में राशन और दहार से वाला वागी हुकूमत कोशिश करो दे बनी से नो मने बोलो को पासागी सलाम यो लारा जमा के न खत्म थी या दिस इज द जेल तक दा पकाल नुलसवा 74 सरो है हां सरो ना वागी का मा खुदा पाक फजल अगी द राशन हम बकायदा रसोलो हर चीज को अगी डॉक्टर में करो नो वे हुकूमत दा कोशिश को जैसे वक्या खल्क तो वे दा पदे लार जमील शवे दाखल सेंटर के दे निश तो आगे हुकूमत दा मंसूबा जो के दा खत्म करे नो यो रोज दे दीता में से राशन हो नो 30-35 का साम मसला को के मसला हर चीज मसला नो जन को मेन रोड दिया गया ओ मागा 35 का सामने को मागा ने हमला को फल तरफागी से बस वागी वारो को हर नो आखिरी के मा पसीना टोको के कुछ तो अहमदियत नहीं था तो मारा टोको के दासे अलर्ट मादर के वे यार दा मुरे को ब्ला से बोले उधर आगे तो मोटे दास जदे जे को कोले दास पदे बोले खुदा रहमत वे आगे होचे खादा मिर्जा साहब का नजर तो मां होता है मिर्जा साहब अंदाजी पर दूध बेले सी नजर होती है तो वे मिर्जा सीना वटा खलोक पे मैं तुम में उड़े तो दो अजदा जो जिस्म में बड़े बड़े के टुकड़े टुकड़े के हर टुकड़ा बंदा आवाज के चले वे अब ये जो कदूस नुम होता है कि कदूस वर्ता देना जाते हो वे आगे नुकस दगा इलाका के तमाम मोटर मिल सके ला इलाहा मूल स्टिकर लगे थे राम मूल्य में जो वर्ता के दास स्टिकर लगे तो पता लगा अंदर का दादर दा दरे के तुम्हारा तका अंदर पदे वाले विमान ओडे दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कलमन दा कलमन स्तासो दा वाले सबा मनूर वही पे सबा दा तमे मजिद दा मन वे गिरफ्तार बस आगे गए जेल तकरीबन दोनी भी में जेल जमानत आगे मेरा दो साल मुकदमा चले बस आगे के दास हिसाब को सोचे तो मौलियानु वो खास दे कसान उतरे कसान जद दे सरगना हुयो डॉक्टर अब्दुल समद तो यो जदे अब्दुल हमीद नु जदे मशहूर वो यो अख्तर वकील दा दे के थोड़ा नजात दे सरगना जादरे मशरा दे अवेला जी तो आगे खुदा पाक दास से कुदरत तो जागा डॉक्टर समद मुश हां لاش بس ده عبد الحميد مشهور وغرفه سده احترم مشتري واحد دري واحد تقول شو ده كي يو چیرمن ده کبیوا ده واغا خلقو شو مر کو نه چودا تا تخپی ولا
نو په دې وجه یو مولا هم نه دی راغلی عدالت له چې هغه شهادت وکړي دا خو دا کسان ټول مړه شي چې ته موږ هم مړه شي نو بیا هغه برانډ ورپسې وکړي اس ایچ او پسې برانډ وکړي خاطر کې لویه خبره چې کوم دا ما نه تاسو کو دې اس ایچ او احسان الله نو ما ته استاسه کړه ما ورته چې ما کې دا شاد الله لا اله الا الله شاد محمد رسول الله ما نه ما ته ته ځان ته مسلمان وای मैं तो से हर से बढ़ता है तो तुम्हारी दादा कोई वाचे बताता हर सवाल की वाच और इंसान का दे गया तो उस अल्लाह ताला दागा दर से इब्रत दागा इब्रत निशान आगा फिर पाई को सब बंदे दे आगा गोलम पूरी शूटम पूरी यानी इससे आगा पकड़ो के बंदे लेवाने दा बस लेवाने शिवे दा पकड़ो के बंदे o de papá la pipa ita tere ya ve ka toda para ser چې دې دی مشکل دا مطلب دا چې دا تکلیفونه تاسو د وخت نه ټول لیدلي وو او دا غیر سره تاسو لکه یو رنګ کې بلده مې او الله تعالی غیر تاسو لا خپل نیک بدلم درکو تاسو اولاد ماشاءالله ډیر دي تاسو کمای کې خدای تعالی ډیر برکت چولې دي تاسو دکې نو ثابت هم دغه شو چې را اذا جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا جزاكم الله ډیر مهرباني یا سٹاپ کرنے کی کوشش وہ پھر ایڈیٹنگ میں ہو جائے گا موږ سره څنګه خوبرور مکرم دولت خان صاحب هم تشریف دی لکه دولت خان صاحب ته موږ راځو د هغې مختصر تعارف خدا دی چې د هغې نوم په ټوله دنیا کې ماشاءالله دنیا احمدیت کې خور دی دولت خان صاحب نوم دی د والد صاحب نوم عجب خان دی او د پېښور نه تقریبا 14 کیلومتر فاصلې باندې یو کلی دی مټه مغل خیل دا هغه زه اوسېدونکی دی د واقعات تفصیل به وړاندې راشي خو زه د هغې نه دا سوال کوم چې دولت خان صاحب تاسو د خپل ځان نه کښېنه داسې تعارف وکړئ چې هغه زمونږ ناظرینو ته په تفصیل سره ستاسو تعارف ورسي زما وجې څنګه تاسو اول خو زه ستاسو مشکور یم چې داسې ټایم تاسو مونږ ته راکړ دویم دا تاسو ته نوم په زما واغسته دولت خان والد صاحب نوم زما حاجي عجب خان دی مټه مغل خیل هم کلی دی او شب قدر علاقه مو نو دا شب قدر نه بیا څلور میله کې خوا یو کلی دی مټه مغل خیل ورته وایي هغه زمونږ کلی دی هسې دلته پېښور کې مې ډیوټي ده او د ټلیفون محکمه کې تاسو ټلیفون محکمه او کلی نه به روزانه ډیوټي راتلم هسې په قوم باندې پندخي دي ښه په قوم باندې پندخي دي او د مور د طرف نه زمونږ خونزادګان دي یا کوم زما چې مخالف دی فضل دوستان تر هغې ترزوی زما د مور هغې خونزادګان دي زمونږ پندخي دي والد صاحب په قوم باندې پندخي دي نو دغه لکه پلار په نیکه تاسو هم دلته آباد یې په دې مټه مغل خیل هم د دې ځای د والد صاحب طرفه پندخیل او والده مو په خونزادګان صاحبزادګان یې د مور ډېره مهرباني دغه تعارف خو ستاسو لکه ذاتي تعارف شو که نه اوس راځو مونږ ستاسو هغه طرف ته چې کوم ستاسو د احمدیت په لړ کې دی احمدیت متعلق تاسو دا وفرمایئ چې تاسو څنګه قبول کړو او هغه څه وجوهاتو چې تاسو یې احمدیت طرف ته راوستئ سره د دې چې تاسو ته دا پته وه چې مشکلات دي پکې مخالفت دي پکې هسې خو به چې د احمدیت مخالفت زمونږ کلي کې کېده او مونږ به اورېده خو دومره ته بلد خو زه نه وم که نه چې یاره احمدیت څه شی دی احمدیت آیا دا واقعي لکه څنګه به چې خلکو د احمدیت باره کې آیا واقعي د احمدیت داسې یو څیز دی چې دا زړه ته به مې دا خبره راتلې چې یاره د احمدیت کتل پکار دي لکه داسې هم شوي دي اورېدلي مو چې یاره دوی احمدیانو جنت جوړ کړی دی دا دي هغه دي دې سره به زما د احساس هسې پړاوېده چې یاره دا به زه څنګه ووینم په هر حال کې وځي
چې بیا کالج نه فارغه شو ډیوټي شوه ډاکټرۍ کې مو دفتر و په هماغه بلډینګ کې د ډاکټر رشید صاحب هم کلینیک و بس د قدرت کار و زما والده صاحب و هغه شرټیکه بیماره وه ما ډېره زیاته لکه د ارتوپیډک سپیشلیسټانو ته دې کسانو ته مې بوتلې وه خو هغې په علاج باندې ټیک نه وه بیا راسره څه ووایي چې یاره دغلته یو ډاکټر رشید دی هغه داسې وایي چې یو قادیاني ډاکټر دی نو هغه به دې علاج باندې پوهېږي چې زه ورغلم ډاکټر رشید صاحب نو دوکان کې څه وخت پس راغی ډېر ښه طریقې سره مېلو شو په هر حال هغه علاج وشو زما د مور مات به درې ځله بوتله رابوتله هغې سره تعارف وشو دوستانه ماحول جوړ شو زما ده سره تګ راتګ شو ډاکټر صاحب سره ډاکټر صاحب ما سره تګ راتګ شو کلي ته نو بس په دې دوران کې به ما هم تپوسونه کول ډاکټر صاحب هم ماته د احمدیت باره کې ټایم په ټایم چې څه داسې عام خبرو کې به خبره راغله نو ډاکټر صاحب به وایي چې یاره دا دغې صاحب خبره ده دا دغې صاحب خبره ده نو زما چې به څومره وخت تېرېده نو سوالونه به نه ما ذهن ته ظاهره ده ډېر راتله نو ډاکټر صاحب چې به کوم جواب به ډاکټر صاحب سره هغه ټایم کې وکړو ډاکټر صاحب به په خپله وایي چې یاره دغې صاحب کې کم نو چېرته نه مې وکتل چا نه به تپوس وکړو چې بیا ما سره ډسکس کړه څومره دی بس داسې نه ډاکټر صاحب دا د کوم کال خبره ده دا د 81 82 خبره ده چې دا د ما والده صاحب او والد صاحب په هغه علاج سره جوړه شو ټیک شو دي ښه نو بس زما داسې ورو ورو تفصیلي تعارف وشو ډاکټر صاحب بیا غالبا 83 خبره ده ما ته وایي چې یاره زموږ چې دوستان ربړې ته ځي ما سره لاړ شه د ډاکټر صاحب سره بیا ربړې ته لاړم هغې نه بعد چې کوم دی بیا په او داسې به ورسره خو ما دومره توندي یا دغه نه کولو او نه ډاکټر صاحب ما ته دا ویلي که نه چې نه یاره یا بیعت وکړه یا څه خو چې کله زه پوه شوم چې یاره دا خو دنیا همغه 73 فرقې دي او دا کومه فرقه پکې څوک څه وایي یو راپاسي بل وایي بل راپاسي بل وایي نو ما وی راشه بس دا بیعت وکړه نو دا دسمبر 93 خبره ده چې بس ما بیا بیعت وکړو ښه لکه 93 کې کال 1993 کې تاسو بیعت وکړو ماشاءالله نو لکه دغه د احمدیت قبولیت چې کوم دی په هغې کې تاسو د احمدیت په مسایلو باندې ځان پوه کړو او په دې ورسېدی چې نه دوزخ جنت نشته دا ما رب کې خپله چې مشاهده وکړه وګټېدم او په قرآن باندې ټوکونه نشته دغه چې کوم دروغ به مو اورېدل نو هغه راته ذهن کې رالل چې دا صفا خبره ده او چې یو دروغجن د بل به خامخا رښتینی وي دا فیصله شوه ښه اوس زما دویم دې طرف ته ذهن ځي چې دغه تاسو احمدیت په داسې طریقه قبول کړو په داسې علاقه کې چې هلته کې ډېر زیات د مخالفت مخه وه اوس هم دا بیا هم وي د ملاتوب او د ړوند ملاتوب زور دی هلته کې لکه هغه ځای کې بیا احمدیت قبلولو بیا داسې پښتنو کې په ډېره علاقه کې نو اوس زما ذهن کې هغه سوال راځي کوم چې د ډېرو خلکو په ذهن کې دی او هغې جواب اورېدل غواړي ستا د الفاظو کې مو د ډاکټر رشید صاحب په الفاظو کې مو او هغه دا چې دا سخت کال په کال 95 کې دغه موټه مټه مورخیل په دغه علاقه باندې چې کوم دا فساد جوړ شو او په هغې کې چې دا کوم واقعات وشو یا ریاض شهید شهادت ومونده دا ظلم ناروا وشو او ذهن ته مو دا راځي چې اللهم مزقهم كل ممزق وساحقهم تسحيقا دا الفاظ دي کوم چې بانی سلسله احمد حضرت مسیح رسول الله ښودلي دي او د هغه سرداران مخالف سرداران چې کوم مخالفینو سردارانو د هغې دپاره چې ربته ټوکړې ټوکړې کې او بالکل یې معده کې داسې کې لکه معده د خپل نه منلو د وجې نه چې ورته پیغام کم رسېږي د احمدیت په دې کې تاسو لږ مونږ ته اوس مختصر خو خیر نه په ښه الفاظو کې وضاحت سره هغه واقعات لږ تېر کړئ چې دا څنګه دا خبره داسې جوړېدله چون په دغه علاقه باندې ستا همدغه وروڼه بایګان یا خپل خپلوان یا ګاونډیان
او هغې بیا دونه بروه شو. اصل کې چې جي ما بیعت کړی دی کوم ټایم نه، نو دغه ټایم نه ما لکه مونځ ظاهره ده چې دې خلکو سره پرېږدي جی نو ما چې مونځ اودس پرېښوده نو ورو ورو وخت چې تېرېده نو هسې دا یو لکه زموږ کلي کې هغه چې دی اوس جومات ته نه راځي، دې جومات کې ولې مونځ نه کوي، جومات کې هم نه ښکاري، اختر کې هم نه ښکاري. خو دغه ورځو کې خاص کر داسې وشو چې کوم زموږ یاران دوستان به راتلل نو هغوی به ما سره ملاوېدله، نو چې ناستې سړی چای څکي ګپ شپ لګوي نو خامخا پکې همدغه بحث محس راځي چې یاره داسې فرقې شوې، فرقو خو چېرته فساد جوړ کړي شیعګانو سنیانو سره، سنیانو شیعګانو سره، بیا سنیانو کې خپلو کې څونه پاټۍ دي، نو دا بحث مباحثه خو خامخا وي. نو چې دا خبرې به کېدې نو ما به پکې خپل چې څه زما زړه کې وو، څه ما کتلي وو یا څه مو اورېدلي وو یا څه زما هسې مشاهده وه یا الله پاک زما په دماغو کېږي نو هغه به ما بیان کړو، نو هغه خبره به لږه وزنداره هغې ته ښکاره شوه یارانو دوستانو ته. نو چې هغه وزنداره ښکاره شوه نو هغې به بیا د خپلو مشرانو نه مولیانو نه نو دا دغه حساب یو ورځ عنایت علي شاه نومې دی ډاکټر صاحب دی مبارک شاه د هغه زوی دی او د پیر محمود شاه دی په مټه مغولخیل کې یو ډېر لوی دارالعلوم دی. نو هغه دارالعلوم یو قسم د منتظم هم دی پیر صاحب او سره نیکه قر نیکه د وختونه هغوی سره یو لایبرري ده هغې کې د زاړه چې کتابونه دي دا پکې پراته دي. نو هغه وراره یې ماته وویل چې یاره دا په دې به مونږ تره سره خبرو. په هر حال یو ورځ زه وغوښتم هغه مدرسې ته چې زه لاړم نو هغه پیر صاحب راووته تقریبا 4-5 ګنټې مونږ بحث وکړو، مخکې به وفات مسیح بیا په خاتم النبیین په دې ټولو بحث وشو. دا په کوم کال کې ده؟ دا د ورکوټ اختر ښه سخت کال خبره ده. نو هغه چې په دې بحث وشو نو هغه هغې هم خپل چې څه زده ماتې وویل په اخره کې پیر صاحب وویل چې یاره که احمدیت داسې څیز یې هغه خلکو دې وویل نو زه نن نه پس لکه داسې څیز وي لکه څنګه چې دولت خان وایي که نه نو زه به احمدي یم نو او زه مسیح موعود علیه السلام یادوم چې زه د مجدد منم، نبي نه منم خو مجدد یې منم. هغه خبرې چې وکړې بیا هغه زامن یې خفه شو، هغه ورېرونه د کلي خلک داسې 50-60 کسان ولاړو هغې ډېر زیات چې یاره دا خو زمونږ د یو ځل دی راغی او زمونږ د پیر صاحب چې زمونږ مشر هم دی او دی لاړ احمدي شو. بس په هر حال هغه ویل چې زه به دې کې پیر صاحب وایي چې نور هم څه مطالعه وکړم بیا به مو ستا بس وشي. خو چې زه کلي ته رالم بس یو 2 ورځې پس سرکولرې مولیانو ته ټول تحصیلي چارسوي مولیانو ته سرکولرې جاري شوې چې یاره دغه حساب دولت خان چې کوم دی دا احمدي شوی دی او داسې دي هغسې. نو بس د هغې نه بعد مولیان رالل، مولیانو سره زما بحث وشو او هغه بحث چې کوم دی اخره کې لکه جواب خو یو سره هم نه و نو بس هغې د دې بحث ناسې فساد جوړ دا خبرې د لوی اختر نه پس دي، د ورکوټ اختر نه لوی اختر نه پس او د لوی نه مخکې. خو بیا دا خبره چې نو واردېدله ده که نه دا د لوی اختر نه پس شو، دا د ورکوټ اختر نه بعد شوې وه. ښه نو دې کې دې لکه په تا باندې پټه ولګوله. غټ اختر خو ما په جیل کې تېر کړی و. ښه او 9 اپریل کې ستا نو دولت خان صاحب دا کوم خبرې چې تاسو وکړې ټولې په ګل بدلې دي ماشاءالله، تاریخ کې به هم راځي. زموږ د ټولو لپاره دا یو سرمایه شوه. خو دا راته ووایي چې دا واقعیت دا دونه چې خراب شو نو دا په یو ورځ کې نه په یوه شپه کې نه دا خو ورو خرابېدل که نه. او ته هغه وخت کې تاسو خپله چېرته وې یا د هغې نه پس تاسو خپل څه ریاکشن و په دې کې یا په کومه طریقه دا واقعیت دغه ځای ته ورسېدې کوم چې تصویر بیا موږ د ډاکټر صاحب نه تپوس کوو لږ په دغه رڼا واچوئ تاسو. دا خو چې داسې شوي وو چې کله د مخالفت شروع شو نو زه به لکه چې ډیوټۍ له به راتلم نو به ټایم په ټایم باندې ډاکټر صاحب سره هم رابطه قایموله چې یاره ډاکټر صاحب نن دا وشو پرون دا شوي وو سهار دا شوي وو بېګا ما داسې کړي دا خبرې به مې ډاکټر صاحب سره کولې
نو ډاکټر صاحب به بیا ما ته هغه ټایم کې د رهنمایۍ چې څه خبره به وه هغه به ډاکټر صاحب ما ته ایکسپلین کوله چې یاره داسې په کار دي داسې به هر حال خلکو ته چې پته ولګېده چې یاره دا سړی څنګه کافر دی نو هغې ما ته راتلل نو هغه ورته خپل پوزیشن ښه چې وایي دغې صاحب خبره ده نو هغې منځ کې وایي چې یاره داسې کسان پکې راغلل چې یاره داسې یو ستاسو خپلو کې بحث وشي د ملایانو سره نو هغې موږ ته به هم پته ولګي چې یاره دا چې رښتیا څه دي چې رښتیا څه دي ما ویل بس ټیک ده ما ډاکټر صاحب سره خبره وکړه ډاکټر صاحب ما سره یو دوست د شپې واستو هغې سره مې مخکې هغه ټایم فکس کړه چې په دې ټایم به زموږ خبرې ترې کېږي خلک هم به هم راځي ملایان به هم راځي بلکې ملایانو به راسره دا وعده وکړه علیم ګل مولانا صاحب د هغه راسره دا وعده وکړه چې که چېرې بحث وشو د بحث په نتیجه کې ته فیل شي نو ما سره به اعلان کړې احمدیت به پرېږدې او که نه بحث وشو او زه فیل شم نو بیا به زه خپل دغه پرېږدم تا سره به د احمدیت دا علیم ګل ملا وي علیم ګل استاد ښه نو زه زړه کې خوشحاله شوم ما یې بحث خو که دوی کولې نو څوک چا سره چې دلیل یې هغه خو جنګ جګړه نه کوي نو ټایم هم فکس کړ د جمعې شپه وه غالبا ډاکټر صاحب ته به یاد وي د جمعې شپه هم فکس کړه ما دې ده نه دوستان ګاډې ماډې هر څه بلکې کیمره مو ځان سره یوړه چې یو سړی خپل هغه نه منکرېږي نه نو هغه کیمره هم چې یوړه نو بس هغه مو لګوله خو هغه ملیان رانغلي بحث به رانغلي ښه نو هغې دا بحث په ستاسو حجره کې و زمونږ حجره کې ښه نو چې رانغلل نو مخې سره یې په ورځ باندې خو زما ورور شاهد هغه خو ته ووایي چې یاره بس زه احمدي ځکه شومه چې دې بحث له رانغلل نو به هر حال هغه ورکوټې او ملیانو بس تشدد یو قسم له جوړ کړ کله به یې څه کول کله به یې څه کول خو خبره حکومت ته ورسېده پولیس ما پسې کوشش مو شروع کړو خو زما دا خیال و ما چې یاره پولیس د سړی لږ وایړي نو ښي او کلي کې مې خپل لږ حفاظتي تدابیر به کړي لکه ځان سره د علاقې د رواج مطابق تماچه ساتل کلاشنکوف ډاکټر صاحب نه وړي نو هغه راسره یو خو په دغه ورځ باندې چې موږ ډاکټر صاحب سره اسلام آباد ته تللي اسلام آباد نه چې راوښه شو نو د شپې ډاکټر صاحب ماته وویل چې مه ځئ کلي ته حالات خراب دي هسې نه چې تاسو ووژني خو ما ویل یاره بس هر څه د الله په لاس کې دي مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی چې الله پاک کله یو سړی غواړي مړ کړي دا پروا مو ونه کړه همداسې ټیکسي مې ځان سره یې لاړم نو د شپې هم څه حالات نازک غوندي وو خو شپه ما ډېره په احتیاط تېره کړه که نه لکه د شپې کم ویده شوم نو هغه سهار چې هغه شو پولیس راغی نو بس هغه پولیس زیاتې وکړه کور ته رادننه شو نو بس ما له غوسه راغله چې یاره دا کور ته ولې زه بار ته راووتم نو ما ته ویل یاره مجسټریټ صاحب وکړم دی چې که هغه کور کې هم ناست دي نو را روان دی نو بس هغوی یو لسو منټو په بڼه باندې زه راوستم تاڼې ته تاڼه کې چې سپانو ته پته ولګېده پولیس سپانو ته بیا هغه ځای کې حوالات کې کوم کسان هغې ما سره رویه لږه خطرناکه شوه چې یاره ګینې دا خو کافر دی یا مردار دی یو ته مردار دی بیا مجسټریټ او ډي اس پي صاحب زبیر مجسټریټ عادل صاحب او ایس ایچ او سبحان الدین نو هغې څه چل وکړه چې ما ته یې وویل چې یاره ته داسې کار وکړه چې ته احمدیت نه انکار وکړه چې دا مسله مونږ ته لا یې نډر مسله ده دا یادوي خو هغه ټایم کې زمونږ خبرو سمې ونه خوړه نو زه یو په 5 اپریل باندې زه نیولی وم سهار تقریبا 9-10 بجې ټایم به نو په 5 اپریل باندې بیا په 6 اپریل باندې دغه ته بوتلم بټګرام ته د شفقدر نه یو شپه شفقدر کې وساتلم داسې څه د چورو ټایم څه بندوبست نو هغه اوبه ورکولم داسې ګډوډ که نه بیا بټګرام ته بوتلم بټګرام کې مې یو ډېر زړه غوندې کمره وه هغې کې یې وساتلم هغه زړه کمره کې به پولیس بټګرام دغه د چېرته نږدې بټګرام تقریبا یو 3
میله 4 میله د ښه. مشرق لرې ته دی ښه ښه نو زه هلته دغه ته بټګرام ته بوتلم ښه بټګرام کې چې کوم دی شپه مې تېره کړله هغې به هغه منزله بالکل د څښلو له څه کوي چې د منظر اوبه به م هغې نه ورکولې داسې ډېره په تکلیف مې هغه شپه تېره کړه دننه مو بیا سره د هر هر سهار بیا د جمعې په ورځ باندې په 7 تاریخ باندې غالبا 7 اپریل مجسټریټ صاحب زه وستم هغه 107 چې ما باندې کوم جوړ کړی ما ته خو دا هم پته نه وه چې دوی څه شی ما باندې لګولې چې تا ساتي خو دومره پته ولګېده چې 107 کې مخکې خو تا ته دا ویل چې موږ ستا د حفاظت لپاره تاسو زه چې بوتلم ځان سره یې څارولم نو ما ته یې ویل چې یاره موږ دا کوشش کوو چې یاره تا چې تا موږ ځان سره ونیسو نو دا خلک به لږ یخ شي 107 بیا ستا 107 بغیر حاضرې کې لګولې ده. الټا باندې کار وکړه خطر د هغې نه وه ما ته ها. 107 په ما باندې ها. الټا کار نو د هغې د ضمانت خبره شوې او د هغې د ضمانت مسلې له بیا ډاکټر صاحب دي چې د اتوار په ورځ باندې لاړ نو مخکې خو دوی د زیارت په ورځ درته زه د شب قدر نه زیارت په ورځ هم دي راغلي د جمعې په ورځ بیا باسل صاحب دي راغلي نو د جمعې په ورځ زه د دغه لکه د خپلو دوستانو سره خو چونکې زه میلاو شوی نه یم زه بلکې د دوی نه کتانه کې ملاقات شوی دی نو هغه شوی دی شب قدر کې خو د هغې نه بعد چې زه چارسرې ته کړم نو راته خاص هغه نه و شوی چې په هغه وخت کې خو ما ته پته لګېدلې وي نو چارسده کې ما 2 شپې وکړې نو بیا د اتوار په ورځ 9 تاریخ باندې زه خو په دې تمه وم چې یاره 107 ضمانت یو به شي خو هغه ونه شو نو ما ته دا پته نه وه خو مازدیګر ټایم کې ما چې مونځ وکړو ماسپښین مونځ مې چې وکړو نو هغه ټایم کې کسان راغلل اواز یې وکړو چې دولت خان څوک دی زه راووتم پولیس والا ولا دغه وه بس هغې زه ما ته که نه پیړی میړی کړی مات کړی شروع کړم نو زه پوه شوم چې څه چل دی ما ته بیا هغه ونه کړو خو زه یې سیده راوستم سنټرل جیل پېښور ته ورنناستم ما دا پته مو نه لګېده چې دا څنګه چل دی خبره څه حساب شوې بیا د شپې ما BBC واورېد نو ما ته دا ټول حالاتو پته ولګېده چې یاره دلته کې خو داسې چل شوی دی او دا پته هم راته ولګېده چې ما باندې 295 A او 298 C اپلای کړی او 107 چې روز تېرېده نو دقیق سیوا کېدی نو بس تقریبا په 9 تاریخ باندې د سنټرل جیل پېښور کې ورنناستم دا 11-10 جولای باندې بیا زما ریلیز او نو دغه دوران کې خوب شکر دی الله تعالی چې دا یو ازمایش وو وقتي طور باندې خدای تېر کړو الله تعالی وړاندې خیر کړي د پېښور جومات هر قسم خدمت ته تیار ولاړو دا نه چې دا پته یې سره دا د الله تعالی فضل دی دا جومات خپله یوه جذبه ده خو په دې دوران کې ډاکټر رشید صاحب چې کوم د هغې طرف ته موږ راشو ډاکټر صاحب تاسو خو په دې دوران کې چې دوی په جیل کې وو نو تاسو په 9 اپریل باندې چې کومه دا پلوشي وه په هغې کې زخمي شوي وې بلکې دې حده پورې چې خپل طرفه تاسو مړ ګڼلې وې او لکه مردخانې ته وړلې د اټاپسي لپاره او ریاض چې دی هغه شهید شو په موقع باندې د دغه واقعاتو متعلق تاسو په خپله موږ ته لږ څه داسې وفرمایئ چې دا 20 په 20 څنګه شو دا واقعیت چې داسې وو زموږ دا خیال و چې 107 ضمانت دی معمولي خبره ده داسې راغلی خو دا موږ ته پته نه و چې دوی مخکې دا حکومت د 3 ورځې نه مخکې تیاري کړې ده بلکې د دې ته سپورټ ورکړو دپاره دا حکومت باقاعده دې ته پروټیکشن ورکړی دی چې تاسو چې دوی راشي نو تاسو دوی راشي نو تاسو راځئ که نه لکه قاتلانو له پروټیکشن ورکړو قاتلانو له پروټیکشن ورکړی دی دا چې د کچهرو ته چې موږ ننوتو نو کچهرو ته چې ننوتو نو هغې زیات نه زیات 10-15 منټه نه وې تېر شوی چې هغه پولیس ولاړ وو ټول ولاړ وو هر څه ځای نو دې کې زموږ دا خیال هم نو چې یاره دا د حملې لپاره ولاړ دي 3 ګروپو کې کسان ولاړ وو 3 ګروپو کې
نو یو کس راغو د قادم حسین ونو هغه د ګریوان مکه را لسپېړه راکړه نو بیا ګریوان نه ونیو نو چې ګریوان نه ونیو نو بس هغه دې راکړل درې ګزاره خو را باندې په دې ورسېږو نو بیا دې راکړل باران شوی و چې باران شوی نو خټې وې که نه ټول خټې وې بس هغه خټو کې دې راکړل د هغې کې څومره کسان څوک بلبه وه بلبه چا وې درې زره کسان دي چا وې ورا د شمېر خو نه هر سړي دا خواهش و چې یاره زه ثواب وګټم چا لته چا کاڼې چا سره سیو چا سره چوکې وې هر څه ورا هغې چې زه ونیوم نو چونکې زما دا خیال و چې ټول خو هغې کار ما سره دی ریاض سره خو داسې کار نه وي نو هغه ریاض زما کې نیولی نو چې هغې ریاض نیولی هغې خلکو وایي چې دی عدالت ته غریب عدالت ته لاړه عدالت نه روغ دی بیا هغه شي کړی ریاض چې دی هغه شي کړی نو دی زه هغې څومره کسانو پکې پولیس والا هم پکې وال کړو پولیس والا وال پولیس والا به کوم ګزارونه کړي دا خو هغې ګزار کې اخري کې چې هغې هغه ټول د اوس هم زما دا پختې ماتې دي دوه چې د پولیس والا په دې ټوپک زه والم نو چې خلکو ورته د اوس مړ شو ختم شو خلکو هغې دا خو نه چې ختم شو وایي مردار شو نو یو کس پکې وایي چې دا ثواب دپاره یو راته ورکوي نو چا ټوپ والو چا وسې والو ورل چې هغې ښه تسلي وشو چې دی اوس بلکل ختم دی نو د درې کسانو زه ونیوم دوه کسان د لاس ونیو یو د پښو نه ونیو د سلوکي یو د ډیډ باډي ډیډ باډي د چارسدې ځای بوتلم بس هلته خیر زه پوه شم چې یاره اوس دلته ډاکټر ته مې اوبه راکړه نو چې اوبه راکړه نو خیر هغه ورته دا هغې وایي چې سړی خو ژوندی سړی خو ژوندی دی داسې سر راغی خو هغې ډیډ باډي یو جامع تلاشي اخلي هغه جامع تلاشي کې ما سره پیسې وې پولیس والا چې ولیده چې دې سره خو پیسې هم شته نو هغه ډاکټر ته مې چې دوی پیسې رانه واله او بیا ما هیډ کانسټیبل ته وویل چې دوی پیسې رانه واله خو ما ریلیږي ته ولېږئ پېښور پېښور ته مې ولېږئ نو بس هماغه سلوکي کې ناسته تقریبا 3,500 روپۍ هغې واخیستلو نو بس هغه ریلیږي ته راوستم اور هلته چې کوم واقعات اصل د شفقت کې دا مخکې نو دا حکومت دې له پروټیکشن ورکړي چې حکومت دې له پروټیکشن نه ورکړي چې حکومت دې سره ملګرتیا نه کړې دا کار یې چرې هم نه کړي مطلب دا چې پولیس ولاړو د حکومت کارندګان موجود وو نو په دغه حال کې څنګه خلک دننه راتلی شي یو ظلم سوال نه پیدا کېږي څو پوره چې هغې سره لکه بظاهره د پولیس یا د حکومت ورګرتیا نه بلکې پولیس هغې دا وایي چې دا نوز بالله مرتد دي مرداران دي هغې وشو که نه نو پولیس په مرسته خو دا کار هغې کړی دی چې پولیس ورسره مرسته نه دا سوال نه پیدا کېږي چې هغې کې دومره ضرورت ښه نو راټ صاحب ته چې زخمي وې تاسو پېښور ته راوستی نو په دغه زخمي حالت کې موږ تا ته د خپو نه سره پورې بیړۍ اچولی چې حالانکې ستاسو پښتۍ ماته وې مخ هم زخمي و سر هم زخمي و لاس هم دوه ځایه مات و دا څنګه چلو نو بس هغې وایي چې موږ تا له پروټیکشن درکړو څنګه چې دولت خان له پروټیکشن ورکړو جیل ته ما تپوس هم وکړو چې په ما څه چارج شته وایي نه په چارج څه دی بس ستا حفاظت دپاره بیړۍ راته اچولې کړی هم راته اچولې بیړۍ هم راته اچولې هغې بیا ما سره هغې فوټو هم شته هغه هم شته که نو اصل همدغه شی دی چې ما تپوس هم وکړو چې ستا چارج ستا باندې چارج څه دي چارج ما باندې ټول لوی چارج درجه دی احمدي ما دپاره بیړۍ هم جایز دي هر ټکول هم جایز دی جی جی ولې زما جرم احمدي نو خبره خو ډېرې خوږې وشوې لږ وخت مونږ سره نوش کړه چې هغه مونږ استعمالولی شو نو د خان صاحب که لږه په مختلفو الفاظو کې تاسو دا وفرمایل چېرې دا څه وشو دا جیل هم تېر شو ریاض مولوم پکې شهید شو ډاکټر رشید صاحب چې ناست اوس د الله تعالی په فضل چې همدې دی ګنې هغې د خپل طرفه وجلي دا ټول هر څه وشو او د جیل نه تم تقریبا 3 میاشتې او 8 ورځې پس راوتلې بعد
په دې دوران کې ستا ایمان کمزور شو، ستا ایمان مضبوط شو، ستا د الله تعالی سره تعلق کمزور شو که مضبوط شو، د دې نه به دا پته ولګي دا کار ده چې داسې واقعیت راشي نو هغې سره رسوي عقیده نوره مضبوط شي. جی چې په حق ویره کنه. جی نو دا خو یوازې زه خو یم ګینې ما سره نه دي، دا خو زه ګورم د احمدیت تاریخ د دې خبرو نه ډک دی. جی او خاص کر زموږ په پاکستان کې لکه دی ټول ون سایډ الیکشن دی. اوس مجسټریټ صاحب په دې کیس کې 107 کې مالل یو په هر شکل زموږ دوستانو ورته وکړي لکه ضمانت دپاره چې کېږي یا موږ په بانډز دغه لوکل کسان به راولي چې ضمانت وشي. هغه قصدن عمدن دغه تاریخ دی نو ما کسانو ته ووایي چې راشئ او هغه نورو ته یې ووایي چې هغوی به راځي تاسو هم راشئ. ټیک شو چې بلوه جوړ بس حالات یې داسې جوړ کړه چې بلوه شوه. او د هغې نه پس چې د جیل نه راوتې یا جیل کې وې نو د الله تعالی سلوک تا سره څنګه و د مهربانۍ او ستا سره الله پاک ډېر لوی فضل ستا سره مضبوطه وه. د الله پاک ډېر لوی فضل و. په جیل کې خو ظاهره ده چې یو خو وخت سړي سره ډېري که نه جی نو خدای پاک په ما باندې دا مهرباني وکړه لکه بار که ومنو کېدی شي یو مونځ نیم ما نه قضا کېدی جیل کې خدای دا توفیق راکړه چې ما نه مونځ نه دی قضا شوی. دعاګانې ډېرې وکړې. دعاګانې ما چېرته کې بار داسې تاجود نوم اورېدلی او یا داسې شاذ و نادر مې کړي جیل کې خدای دا توفیق راکړه چې د تاجود نوم مې باقیت یې کړی دی. جی په داسې وخت لکه بار دغه کې دومره فرق راغلی دی لکه بار چې به زه ګرځېدم نو په زما چېرته د سکول په ټایم کې چېرته یو صورت یا یو دوه صورته یا څه قرآن شریف څه بعضې حصې که هغه ما دغه کړي یادې کړې وې نو رانه هېرې شوې وې. قدرت ماله دا موقع راکړه چې هغې کې ما جیل کې ورسره هغه چې کوم ما نه هېرې شوې هغه ټول حفظ بیا تازه کړه. هغه مې تازه کړې یا که نور څه داسې صورتونه دي لکه سورې بروج شو لکه دنیا چې کوم څه ستا لپاره مصیبت ګرځولی وو او چې دا ستا لپاره الله تعالی پاک رحمت. ماشاءالله. نو ډېره مهرباني ستاسو ډېرې خوږې خبرې وې ډاکټر رشید صاحب دا مې ستاسې چې دا ختمېدو والا نه دي موږ دا خبرې همدن دونه مختصر وکړې چې دنیا ته په دې رنګ کې ورسي چې هغې خبر شي چې انصاف د دنیا په کم حصه کې په کم شکل کې خرڅېږي او په کم شکل کې چلیږي. ستاسو ډېره مهرباني او ډېره مننه.